आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। परचत करत शिकार को दूर गए जगन्नाथो। नाद कुलाहल गैल मह धुंदब तुपकन साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो जो सतगुरु महाराज साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी च धन धन बाबा जोरावर सिंह साहब जी, धन धन बाबा फतेह सिंह साहब जी, धन धन माता गुजरी जी के अस्थान गुरुद्वारा कोतवाली साहब मोरिंडा विखे, जिथे साहिबजादियां नूं जानी खां ते मानी खां रंगड़ गिरफ्तार करके लियाए ते अपनी कोतवाली च नज़रबंद रखिया। इस पवित्र दरबार दे आप जी दर्शन कर रहे हो और जो लड़ीवार कथा गुर इतिहास की देशां विदेशां विच बैठ के फेसबुक यूट्यूब माध्यम राही आप जी सरवण कर रहे हो। महाराज साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब कलगीधर पातशाह जी पंथ दे वाली, अमृत के दाते सरबंसदानी सतगुरु जी दे महान आश्चर्य कौतुकां दी कथा सरवण कर रहे हो। जदों खालसा साजिया ते खालसे नूं वीर बहादुर योधा जंगी जरनैल बनाया। को किसी को राज न दे है, जो लह निज बल सो लह। कोई किसी नूं मंगिया राज दिंदा नहीं, राज खोना पैंदा। ये सिक्ख्या देण वास्ते शस्त्रधारी योधे सिंह तैयार कीते। जदों वो सिंह चढ़दे नगारे ते चोभां ला के ते पहाड़ी राजे बड़े दुखी हुंदे। पहाड़ियां नूं इस गल दी बड़ी नमोशी होंदी भी मुट्ठी भर सिंह आके साडे इलाके चों शिकार मार के ले जांदे आ, बालन वढ़ के ले जांदे जंगलों चों, घोड़ियां लई घाह पट्ठा ले जांदे आ ते जिहड़ा कोई अड़दा उहनूं सोधा भी ला दिंदे आ। इन्हां 22 धार दे राजिਆਂ ने अपने पिंडां 'च पुलिस दीयां चौकियां बिठा दित्तियां। अगे जिन्ने ठाणे सन ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਠਾਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸੜਦੇ ਹਨ। महाराज 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बाजां वाले सतगुरु जी कहन लगे, कल नूं असीं आप तुहाडे नाल चढ़ांगे। अमृत वेले ते नितनेम तो बाद सतगुरु जी आप घोड़सवार हो के ਸਿੰਘਾਂ नाल शिकार खेडण गए हन। वो कथा प्रेम नाल सरवण करिए। मन बिरतियां सतगुरु कलगीधर पिता जी के चरणों 'च जोड़ के आखिए, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा। परचत करत शिकार को दूर गए जगन्नाथ। श्री कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी शिकार खेडते हुए बहुत दूर चले गए हैं। नाद कुलाहल गैल मह धुंदब तुपकन साथ। और जदों महाराज सच्चे पातशाह दे सिंह बंदूकां चलाते हैं, नगारियां ते चोभां लगदियां हन, सिंह अकाल अकाल दे चकारे गजांदे हन, तां 22 धार दीयां पहाड़ियां गूंज जांदियां हन। चौपाई निकट रहो राजन को डेरा। जिथे कलगीधर पातशाह शिकार खेडते फिरते हैं, रणजीत नगारा ਵੱਜ ਰਿਹਾ है। जंगल दे विच बड़ा कोलाहल मचिया होया है। जंगली जानवरां दी चीक चिहाड़ भी सुनाई दिंदी है, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जयकारे भी सुनाई दिंदे ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ शिकार खेड रहे हैं,
ਉਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਵਡੇਰਾ। ਇਹੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਰਾਜ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ। ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਸੋ ਆਲਮ ਚੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਔਰ ਆਲਮ ਚੰਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਨ ਤੁਨ ਕੋ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਲਮ ਚੰਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਿਪਾਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲਮ ਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦਿਖਾਵਨ। ਅੱਜ ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੰਗ ਦੀ। ਕਹਿ ਪਰਸਪਰ ਭਾਵਨ ਭਾਵਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਦੇਖ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਕੋ ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ। ਇਹ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਏ ਸਮੁਖ ਚਮੂਲੇ ਸਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਕਰ ਅਨੇਕ ਪਹਾੜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਖੰਡੇ, ਢਾਲੇ, ਬਰਛੇ, ਨੇਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਪਕ ਚਲਨ ਲਾਗੀ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ ਇਤ ਥੋਰੇ। ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਬਰਛੇ ਸਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੋਧਾ ਕਨੇ ਆਏ ਉਤ ਹੋਰੇ। ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਯੋਧੇ ਆ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ ਕੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਤਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ।
ਗਏ ਭਜਾਏ ਕੁਦਾਇਤ ਆਸਕੋ। ਔਰ ਉਧਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲਰਿਓ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਕੋ ਛੋੜ ਗਏ ਕਰ ਭਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋ ਜਾਣ ਹੈ ਮਨ ਮਹਿ ਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਘ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੀਰਜ ਰਹਿਓ ਨਾ ਸਿੰਘਨ ਕੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰਣ ਤੇ ਭਾਜ ਚਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਭੂਪ ਬਿਨਾ ਕਰੈ ਕੌਣ ਲੜਾਈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਲੜੇ, ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਵਿਚਲਿਓ ਪਿਖਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜਪੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤਬੈ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਪਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਨਿਕਸੇ ਖੜਕ ਕਟੇ ਬਹੁ ਅੰਗ। ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਰਛੀਆਂ, ਕਟਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿ ਗਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਟਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਰਛੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਭਈ ਲਾਲ ਛਿਤ ਸਰੋਣਕ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਸਾੜੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਜਾਣ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਣ ਸੂਈ ਸਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਥਰੀ ਲੋਥ ਪੋਥਨਾ ਹੋਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਮਾਰਨ ਭਿਰੇ ਦਿਸ਼ ਦੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰਨਾ ਮੰਡ ਕੇ ਲੜੇ, ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜਬ ਰਣ ਮਹਿ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋ ਦੌਰਤ ਗੁਰ ਤੀਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣੇ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਰੱਖ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇਰੋ ਬਿਰਦ ਤਿਆਗ ਨਹਿ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਭਤ ਬਿਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹਿ ਕਾਨਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਸ਼ੇਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਸੁਣੀ ਬਾਤ ਇਹੋ ਕਾਨਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਇਸ ਬਿਦ ਸੁਨ ਜਬੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਬੋਲੇ ਤਬੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦੋਹਰਾ ਸਿਦਕ ਪੁਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਿਦਕ ਪੁਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2-4 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਵਿਪਨ, ਬਿਰਦ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਠ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਵਿਪਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਪ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਥਿਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਧਨੁਕ ਸੰਭਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਨਿਖੰਗ ਤੇ ਪੰਜ ਨਿਕਾਰੇ। ਔਰ ਪੱਥੇ ਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਨ ਕਾਨ ਲਗ ਧਰਤ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਇਹ 5 ਤੀਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਤ ਚਾਲੇ ਨਾਦ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਾਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਤੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਦਿਸ ਤੇ ਚਲ ਦਲ ਉਮੜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਉਮੜ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦਿਖਰਾਇਓ। ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਬੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ 96 ਕਰੋੜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੈਬੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਚੱਲੋ ਭੱਜ ਚੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਫੌਜ ਹਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। 5 ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਏ। 5 ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਤੁਮਲ ਜੁਦ ਤਬ ਹੋਵਨ ਲਾਗਾ। ਤੁਮਲ ਜੁਦ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਮਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਠਾ ਠਾ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਚੋਣਵੇਂ ਯੋਧੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੋ ਰੁਦਰ ਰਸ ਸੋਵਤ ਜਾਗਾ। ਮਨ ਰੁਦਰ ਰਾਸੀ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੁਦਰ ਰਸ। ਵੀਰ ਰਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਟਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰੁਦਰ ਰਸ, ਰੁਦਰ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਢਿੜੇ ਪੇੜ ਪਟ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਜਤ ਤਰ ਧੀਰਜ ਖੜੇ। ਇੰਨਾ ਯੁੱਧ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੀ ਸਲਖ ਗੁਲਕਨ ਕੀ ਐਸੇ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਟਿਓ ਜਲਦ ਮੁਝ ਬਰਖਾ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਉੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਹ ਪਰੇ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ਕੋ ਜੋਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠਾ ਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਛਣਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੰਤਨ ਭੀਸ ਧਾਰ ਬਹੁ ਕਰੋਧਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੰਦ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫੂਟੇ ਟੂਟੇ ਪਟ ਅੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਰਛੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖੀ ਪਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਣਤ ਸੰਗ ਭਰੇ ਸਰ ਬੰਗਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਜਨ ਬਾਗੀ ਬਾਣੇ ਜੋਧਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੋ ਖੇਲ ਫਾਗ ਕੋ ਆਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਫਾਗ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਪਲਾਸ ਫੂਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਲਾਸ ਦੇ ਛਿਛਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ। ਬੂਟਾ ਏਕ ਕਰੋ ਦੇ ਕੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੌਂਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰੌਂਦਾ। ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਤਿਸ ਤਰ ਥਿਰੇ ਗੁਰੂ ਰਣਹੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੌਂਦੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਦੋਹ ਦਿਸ ਕੋ ਤਾ ਪਿਖੈ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੁੱਧ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਸੂਰਮੇ ਹੋਤ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਸੂਰਮੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਭਾਏ ਬਡੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਲੜਤ ਖਾਲਸਾ ਵਧਿਓ ਅਗੇਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੜਨ ਲੱਗਾ। ਅਰਿਓ ਜੋ ਸਾਨਮੁਖ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਿਆ ਤੇਗ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰ ਭੂ ਪਰ ਡਾਰੇ। ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਭਰੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਆਏ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਅਜਗੈਬੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਬੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਅਜਗੈਬੀ ਫੌਜ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਬੰਦ ਜਨ ਘਟ ਘਟ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘਟਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲੀ। ਇਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਗੈਬੀ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਨ ਗੁਲਕਾ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਈ। ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਪਛਾੜਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਇਵੇਂ ਉਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਸਦੀ ਐ। ਤੁਪਗਣ ਕੜਕ ਗਾਜ ਜਨ ਪਰੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੜਕ ਕੇ। ਛਟਾ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖ ਧੁਖ ਟਰੈ। ਤੇ ਪਲੀਤੇ ਇਉਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੰਦਬ ਢੋਲਤ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨਾ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਂਗਣ ਜਾਣ ਜਟਾਵਲੇ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਡਏ ਰਣ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਖੇਤ ਬਿਹਾਵਲੇ।
ਵੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਛੀਏ ਜਾਂ ਡਾਲ ਚਮੁੱਟੇ ਆਵਲੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇਗੀ ਤੜਫੀਆਂ ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਣ ਬਾਵਲੇ, ਇੱਕ ਚੁਣ ਚੁਣ ਝਾੜੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਇਨਾ ਡਾਵਲੇ, ਗਦਾ ਤਰਸੂਲਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਤੀਰ ਵਗਣ ਖਰੇ ਉਤਾਵਲੇ, ਜਾਂ ਡਸੇ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਵਲੇ ਮਰ ਜਾਵਣ ਵੀਰ ਰਹਾਵਲੇ। ਐਸਾ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਬਰਖਤ ਕਨ ਤੁਨ ਗਰ ਜਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗਰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਖ ਭਾਕੀ ਸਮ ਪਰਮਨ ਪਹਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਔਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜੋ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋੜ ਫੋੜ ਚੂਰਨ ਕਰ ਡਾਰੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੜਿਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਚੂਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਲਾ ਘਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲੜਿਓ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਲੜਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਗਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਲਾਜ ਕਰ ਮਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਉਹੀ ਬਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਆਨ ਭਗ ਰੋਪਿਓ, ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਬੜਾ ਅਣਖੀਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਖ ਸਪਾਹ ਭਾਜੇ ਉਰ ਕੋਪਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਇਤ ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤਰ ਧੀਰ, ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਲੈ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਭੀੜ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਗੱਜੇ। ਆਲਮ ਚੰਦ ਖੜਗ ਕਰ ਨੰਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਆਲਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਏ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭਇਓ ਸਮੁਖ ਚਾਹਤ ਰਣ ਜੰਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕੋਪਿਓ ਇਸ ਦੇਖ, ਇਹ ਆਲਮ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਚਣਾ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਮਨ ਕੋਪ ਵਿਸ਼ੇਖ, ਉਧਰੋਂ ਆਲਮ ਚੰਦ ਇਧਰੋਂ ਆਲਮ ਸਿੰਘ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਚੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਸਿਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਲਮ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੜਵਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਘਾਤ ਕਰਨ ਜੁਟੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਚੰਦ ਵੀ 6.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਲੜਾਕਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਮਦਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਟਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਪਏ, ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਰਪਤ ਸਮੁਖ ਸਿਪਰ ਕਰ ਦਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਰੋਕਿਓ ਵਾਰ ਹੁਤੋ ਬਲਮਈ, ਬੜਾ ਬਲਮਈ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਪਾਛੈ ਨਿਜ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਖੜਗ ਸਮੇਤ ਹਾਥ ਕਟ ਡਾਰਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਐਸਾ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕੋਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਲ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆਲਮ ਚੰਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ, ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਭੱਟ ਪਹੁੰਚੇ ਲਿਏ ਆਗਾ, ਆ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਆਲਮ ਚੰਦ ਤਿਆਗ ਰਣ ਭਾਗਾ, ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ
ਆਪਣੀ ਟੁੰਡੀ ਬਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਮ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕਰ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਲਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਬਲੀਆ ਚੰਦ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਵੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਬਤ ਕਾਰਤੂਤ ਸਾਹ ਬਿਲਾਂਦ। ਔਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬਾਜਤ ਢੋਲ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਲਕਾਰਤ ਸੂਰਨ ਕੋ ਢੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਐਚ ਐਚ ਧਨ ਬਾਣ ਚਲਾਵੇ। ਔਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪੁੰਜ ਤਸਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਔਰ ਜੰਗੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚੀਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਚਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਬੜਾ ਗਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸ ਨੇ। ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਕਰਿਓ ਰਿਤ ਜੋਆ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਦੇਖਤ ਹੋ ਹਤ ਹੋ ਤੁਫਰੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਉਹ, ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ। ਆਵਹਿ ਸ਼ਤਰੂ ਵਧਿਓ ਕੁਡੰਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਵਧਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੀਆ ਚੰਦ, ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਉਥਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੁਨਤ ਖਾਲਸੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਛੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ੂਕਤੀ ਗੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਾਟੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਜੰਗ ਮਹਿ ਲਾਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਪਟ ਬਹੁ ਮਰੇ ਚਮੂ ਬਹੁ ਭਾਗੀ। ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਬਲੀਆ ਹਟ ਧਰ ਪਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਲੱਤ ਤੁੜਾ ਕੇ। ਬਹੁਰ ਪਹਾੜੀ ਨਹਿ ਕੋ ਥਿਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਚੰਦ ਬਾਂਹ ਵਢਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਲੱਤ ਤੁੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੇ ਪਲਾਇ ਨ ਹੋਇਆ ਬਿਨ ਧੀਰ। ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁਝਦਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਪਰੇ ਗਗਨ ਕੇ ਬੜ ਬੜ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਗੈਬੀ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਐਸੀ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੋ ਅਰ ਰਹੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਊ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਢ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਜੀ ਸਿਪਾਹ ਤਰਾਸ ਕੋ ਗਹੇ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਡਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਭ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਖੰਡਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਰ ਲਏ। 40 ਸਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ। 1708 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 1748 ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। 40 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਉਦਾਸੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। 500 ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। 500 ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ 100 ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ 5 ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਬਰਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਿੱਲਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਥਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਮੈਂ ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਤੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖੈ ਛੁਟੇਰਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਕੇਤਕ ਰਣ ਹੇਰਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘ ਲੜੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਤਬ ਮੁਝ ਕੋ ਕੰਪਾ ਹੋਏ ਆਈ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜੇ ਮੈਦਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਪਜੋ ਹਿਰਦੈ ਤਰਾਸ ਸਮੁਦਾਇ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਆ ਗਿਆ।
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ ਉਚਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਮ ਊਧਵ ਕੋ ਰਾਖ ਅਸ਼ੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਅਕਰੂਰ ਜੀ, ਬਿਦਰ ਜੀ, ਸਰਬਾਤਮ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋ ਰਾਖ ਅਸ਼ੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਤੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਮ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਗਹਿ ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਉਧਵ ਕੋ ਰਾਖ ਅਸ਼ੋਕ। ਬੜੀ ਰਮਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਪਰਲੋਕ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਵਿਦ ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਪੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 42 ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 41 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਰਾਮ ਕੋਇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਰ ਧਰਨੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਰਨ ਗੇ ਪਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਮਸਤਾਨੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਉਹ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਡਰ ਬਨਹੁ ਅਸ਼ੋਕ। ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਡਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਰਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਭਾਖਿਓ ਜਬ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਬੋਲੇ,
ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲਾਗਿਓ ਮੈਂ ਤਬ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪੁਨ ਬਾਕ ਅਲਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਰਿਪੁਨ ਚਲਾਏ ਖਾਲਸਾ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਉਹ ਵੇ ਖਾਲਸਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਧਰ ਧੀਰਜ ਕੋ ਉਰ ਨਹਿ ਰੋਵਹੁ। ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪੇ ਹੀ ਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ, ਆਪੇ ਹੀ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰ ਮਚਿਓ ਖਰੋ ਰਹੋ ਜੋਭੋ। ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਭਜਾਏ ਪਹਾੜੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਕੇ ਅਰਿਓ ਰਹਿਓ ਤਹਿ ਦੀਨ ਸਮਾਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਉਹ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਚਮੋ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸਭ ਚਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੌਜ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਬਿਲੋਕਤ ਭਈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਰ ਖਾਲਸਾ ਹਟ ਕਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹਟਿਆ। ਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੌਂਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖ ਗੁਸਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਸਬਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਨ ਦਿਸ ਕੋ ਭਿਖਤ ਉਚਾਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਹ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ। ਸੁਨਤ ਖਾਲਸਾ ਬਿਨਤੀ ਕਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੋ ਪਹਾੜੀਏ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਕਲ ਪਹਾੜੀ ਬਨ ਚਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਕਾਹਦੇ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੋ ਹੈ ਖਾਜ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਆਏ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਵਤ ਰਹਿ ਸਰਬਥਾ ਕਾਲਾ। ਸ਼ੇਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਪਹਾੜੀਏ। ਤਬ ਕਲ ਕੀ ਤਰ ਪੁੰਨ ਮੁਸਕਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਕ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਿਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਕਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਹੈ ਗਿਰੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨੇਤ ਭਾਣੇ ਕੋ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੀ ਨੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਜਾਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਏ ਸਮਾਇਨ ਕੇ ਸਿਰ ਬਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਸਮਾਂ, ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏ ਬਿਦ ਭਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਦੋਹਰਾ ਭਲੀ ਨਿਬਾਹੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਨੋ ਤੀਜਾ ਲੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਨਿਭਾਈ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਲੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਕੀਨੋ ਤੀਜਾ ਲੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਗੋਈ ਤਿਸੈ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰਾ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਮਿਟਾ ਤੁਮਾਰਾ ਰੋਗ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਗ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਗ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਪਈ ਤੀਨ ਬਾਰ ਇਸ ਰੀਤ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਲੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮੇਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਗ ਸਮਾਨ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋਏ ਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸਾਲੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਲਖਿਓ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਡੱਲਿਆ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਕਮਾਦ ਖੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਤਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਜਾੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਫਾਹੇ ਲਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਪੂਰਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜ ਸਕਦਾ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਵਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੂਝਿਓ ਗੁਰਪੁਨ ਕਸਰਣ ਭਇਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸਭ ਕਹਿ ਦਇਓ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਦੁਆ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਸੋ ਘਾਇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਆਲਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਤੁੜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਵਢਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁੰਬ ਟਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹਿਤ ਸਿਪਾਹੀ ਭਏ ਕਰ ਸਾਇਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਇਹ ਨਹਿ ਪਾਈ ਜਮਾ